श्रीमान श्री अरविंद ऑनलाइन श्री अरविंद पाठचक्र रे योगदान करिथिबा भाई अपा मानक नमस्कार। आजिरो आलोच्य विषय माँ और संतान। माँ और संतान प्रसंग रे आलोचना करबा निमंते केन्दुझरर गयाधर भाई गयाधर दास को मु अनुरोध करुछि। गयाधर भाई तांकर वक्तव्य प्रदान करंतु। सृष्ट्वाखिलं जगदीदं सत् सत् स्वरूपं शक्त्या त्वया त्रिगुणाय परिपाति विश्वं संद्रुता कल्पसमये रमते तथैका सां तां विश्वजननी मनसा स्मरामि। परम प्रभु श्री अरविंद करुणामयी माँ कर चरण कमल तले अशेष अशेष प्रणाम। आज ऑनलाइन पाठचक्र रे जोग देइथिबा मोर अति आदरर भाई अपमान को मध्य मु आंतरिक अभिनंदन सह नमस्कार करुछि। भाई और अपा माने आज जो विषय आपण मानक पाखरे कहवाक जाउछि ता एक तत्व संबलित विषय नुहे, ता एक अनुभवर कथा, माँ और संतानर कथा। आपण माने माँ श्री अरविंद को बहुत दिन जानिछंती, तांकर पूजा आराधना करुछंती। अनेक भाई और अपा माने मातृसेवारे निजर जीवन मध्य उत्सर्ग करछंती। अनेकंक जीवन रे अनेक अनुभूति मध्य रहिछि। माँ को नहीं अनेक स्वप्न देखिछंती, आशा मध्य अनेक, विश्वास मध्य अनेक। माँ शब्दटी एते मधुर और हृदय स्पर्शी जे प्रत्येक संतानर उणा अधिके से प्रकार अनुभूति मध्य रही। माँ और संतानर संपर्कटी अन्य समस्त संपर्क ठारू बहु ऊर्ध्वरे। यही संपर्क नैसर्गिक, शाश्वत और अभेद। यही संपर्क आजिर नुहे कि कालिर नुहे, यह अनादि कालर जुग जुगर। पृथ्वीर सृजन कालरू तांको सह आमर एई संबंध रही। से साधारण जननी नुहंती, से होचंदी दिव्य जननी। साधारण जननी ठारू से बहु ऊर्ध्वरे। तांको सहित संतानर संबंध एक आंतर संबंध। प्रत्येक संतान से मातृशक्तिर एक अंश विशेष। तांको रूपर एक प्रतिरूप। विश्वर प्रतिटी रूप तांको ठारू संभूत एवं तांको शक्तिर एक एक अभिनव अभिव्यक्ति। सेतिपई माँ सहित संतानर डोरी सतत बंधा होई थाए। ये किए जानू बा न जानू, अनुभव करू बा न करू, माँ ही सते तार संतान को कोଳରେ धरी चलती। एपरिकी संतानर प्रतिटी स्पंदन रे माँ रो हृदय रे स्पंदन जात हुए एवं संतानर चेतना रे माँ रो चेतनार स्पंदन मध्य अनवरत क्रियाशील हेउथाए। आमे किंतु ताहा अनुभव करि पारुना। संतान तले पड़ी गले साधारण माँ रो हृदय रे जदि से प्रकार स्पंदन जात हुए तेबे दिव्य जननी कथा कौन बा कहिबा। संतान जदि माँ बोले डाक दिए तेबे माँ जोंठ थे मध्य से डाक शुणी पारे। जने जन्मदात्री माँ साधारण माँ रो स्नेह और ममता को मध्य आमे बुझी पारुना। दुनिया रे बहुत कम व्यक्ति अछंती जो माने मातृहृदय कौन ता बुझिछंती, अनुभव करछंती। साधारण मानुषी माटीए आमर आमको जन्म दे आमर लालन पालन करे, छोटरू बड़ करे एवं आमर सकल अझट अभाव कथा बुझे एवं आमर दुख सुखरे साथी हुए, आमर सेवा शुश्रूषा करे, आमर उज्जवल भविष्य पाई आउ एक माँ पाखरे प्रार्थना करे। संतानर सुख पाई माँ त्याग
ମାର ସ୍ନେହ ମମତାର ପଟାନ୍ତର ନାହିଁ। ତଥାପି ଆମେ କହୁ ଯେ ଏହା ହେଉଛି ମାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ମା ହିଁ ତାହା କରିବ, ମା ହିଁ ତାହା କରେ। ତାର ଆଶିଷ ଭରା ପରଶ ଓ ହୃଦୟ ଭରା ନିଷ୍କଳଙ୍କ ପ୍ରେମ ଆମ ଜୀବନ ପଥକୁ କୁସୁମିତ କରେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାହା ବୁଝିପାରୁନା। ଦୁଃଖ ବିପଦ ତଥା ରୋଗରେ ପଡ଼ିଲେ ସେହି ମା ଆମ ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ମାକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ। ସେହି ମା ଦୁର୍ଗା ହୁଅନ୍ତୁ, କାଳୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ସରସ୍ୱତୀ, ମଙ୍ଗଳା, ହିଙ୍ଗୁଳା, ବିମଳା, କମଳା, ସାରଳା, ତାରିଣୀ, ବିରଜା, ଯେକୌଣସି ମା ହୁଅନ୍ତୁ, ସେ ସବୁ ରୂପ, ଏପରିକି ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀ ମଣିଷ ମା ବା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ନାରୀ ମଧ୍ୟ ଜଗତଜନନୀଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପ। ସେହି ଜଗତଜନନୀ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପରେ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ନିମିତ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଏହି ମାଟି ବା ଭୂମିକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମା ବୋଲି କହିଥାଉ। ପ୍ରକୃତିକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମା ବୋଲି କହିଥାଉ। ପ୍ରକୃତି ମା ଓ ମାଟି ମା ମଧ୍ୟ ଆମର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଆଶିଷ ଢାଳି ଦିଅନ୍ତି, ଆମର ବିକାଶ ପାଇଁ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ସକାଶେ ସକଳ ଜିନିଷ ସେ ଖଞ୍ଜି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେହି ମାର ପ୍ରେମ ଓ ତ୍ୟାଗ ମଧ୍ୟ ଅତୁଳନୀୟ। ଆମର ଛୋଟ ଘର, ଛୋଟ ପରିବାରକୁ ମା ହିଁ ଚଳାଇଥାଏ। ସେ ହିଁ ସାକ୍ଷାତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ସେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭୂମିକାରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତି। ସନ୍ତାନର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ସେ ନରମ ହୋଇପାରେ, ଗରମ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ, ନମ୍ର ହୋଇପାରେ, କଠୋର ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଘରର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ମା ହାତରେ। ଏପରିକି ପୁରୁଷଟିଏ ମଧ୍ୟ ମାର ପ୍ରେମ ପାଖରେ ବନ୍ଧା। ମାର ପ୍ରେମ ପାଇ ସେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ଭୁଲିଯାଏ। ତେଣୁ କଥାରେ ଅଛି, ଦୁନିଆରେ ସବୁ ଜିନିଷ ମିଳିପାରେ, କିନ୍ତୁ ମା ପରି ଚିଜଟିଏ କେଉଁଠି ମିଳେ ନା। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମା ଓ ସନ୍ତାନ ବିଷୟରେ ଅନେକ କଥା କୁହାଯାଇଛି, ଅନେକ କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଟିକା ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ମା ନିଜର ପୁତ୍ରକୁ ତପସ୍ୟା ପାଇଁ ପଠାଇଛନ୍ତି। କେଉଁ ମା ନିଜର ପୁତ୍ରକୁ ଘର ସଂସାର କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ? ଜୀବନର ରହସ୍ୟକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ସକାଶେ ତଥା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଲାଭ କରିବା ସକାଶେ ସେହି ମା ଅତି କଠୋର ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ତପସ୍ୟାରେ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରି ଘରକୁ ଫେରିବାରୁ ମା ପୁଅକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ପରିଥିବାରୁ ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ତରକାରୀରେ ଲବଣ ପଡ଼ିନଥିବାରୁ ମାକୁ ମାଗିଥିଲେ। ସେହି ମା ଖାଇବା ସ୍ଥାନରୁ ଉଠାଇ ଦେଇ ପୁନଶ୍ଚ ତପସ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ପଠାଇଦେଲେ। ଯେଉଁ ସନ୍ନ୍ୟାସର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ରହିଛି, ଲାଳସା ରହିଛି, ସେ କି ପ୍ରକାର ସନ୍ନ୍ୟାସୀ? ଏଇ ଥିଲା ମାର ସନ୍ତାନ ପ୍ରତି ଅନନ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏବଂ ହୃଦୟର ମଧ୍ୟ ସେହି ସ୍ନେହ ମମତା। ମାର ସେହି ସ୍ନେହର ମମତା ପଶ୍ଚାତରେ ଅନେକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି, ଯେ ସନ୍ତାନର ମଙ୍ଗଳ। ଦେବୀ ସୀତା ରାଜସଭାରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଯାଇ ମା ଧରିତ୍ରୀକୁ ତାଙ୍କ କୋଳରେ ଆଶ୍ରୟ ଦେବା ପାଇଁ ଆକୁଳ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତେ ମା ଧରିତ୍ରୀ ସ୍ୱୟଂ ତାକୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ପରମ ପୁରୁଷ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ ବା ବଶିଷ୍ଠ, ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର, ବାଲ୍ମୀକି, ଜନକ ପରି ସତ୍ୟଦ୍ରଷ୍ଟା ହୁଅନ୍ତୁ, କେହି ବି ମା ସୀତାଙ୍କୁ ଧରିତ୍ରୀ ମାର କୋଳରୁ ତାଙ୍କୁ ଟାଣି ଆଣି ପାରିନାହାନ୍ତି। ଭକ୍ତ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପିତା ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ପାହାଡ଼ରୁ ତଳକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଲେ ବି, ଅଗ୍ନିରେ ନିକ୍ଷେପ କଲେ ବି ସ୍ୱୟଂ ମା ତାଙ୍କୁ କୋଳେଇ ନେଇଛନ୍ତି। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଓ ବଳଭଦ୍ର ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ମା ତାଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରିନଥିଲେ। ରାବଣ ବଧ ସକାଶେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ 108ଟି କମଳ ଅର୍ପଣ କରିବା ସମୟରେ 2ଟି କମଳ କମ୍ ପଡ଼ିବାରୁ ସେ ନିଜର ଗୋଟିଏ ଚକ୍ଷୁ ତାଳି ଦେଇ ସମର୍ପଣ କରିବା ପରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଚକ୍ଷୁକୁ ଟାଳିବାକୁ ଯିବା ସମୟରେ ସ୍ୱୟଂ ମା ହିଁ ତାଙ୍କର ହସ୍ତକୁ ଧରି ପକାଇଥିଲେ। ମା ମଦଳାସାଙ୍କ କଥା କିଏ ବା ନ ଜାଣେ? ସେ ତାଙ୍କର 4ଟି ଯାକ ପୁତ୍ରକୁ ଜୀବନର ମହାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସିଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ନିଜର ମାତା ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ଜୟ ଲାଭ କରିବା ସକାଶେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରିବାରୁ ଗାନ୍ଧାରୀ କହିଲେ, ଯାଅ ବିହରଣେ ଧରଣୀ ବକ୍ଷୁ, ପାପ ରାଶି ହେଉ କ୍ଷୟ, ଅକ୍ଷୟ ହେଉ ପୁଣ୍ୟ ଜଗତେ, ଧର୍ମର ହେଉ ଜୟ। ଏହା ଥିଲା ଏକ ନିରପେକ୍ଷ ସଚ୍ଚା ମାତୃହୃଦୟର ଆଶୀର୍ବାଦ। ଜଣେ ନାରୀ
ଅନ୍ୟ ଜଣେ ମାର ସନ୍ତାନକୁ ଚୋରି କରି ଆଣି ନିଜର ସନ୍ତାନ ବୋଲି ଦାବି କରନ୍ତେ, ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ରାଜଦରବାରକୁ ଯିବାରୁ ରାଜା ଅନେକ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରି ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟାଟାର ସମାଧାନ କରି ନ ପାରିବାରୁ ଶେଷରେ ଶିଶୁଟିକୁ ମଝିରୁ ଦୁଇ ଭାଗ କରି ଦୁଇ ମାକୁ ଦେବା ପାଇଁ କହିବାରୁ ଚୋରି କରି ଆଣିଥିବା ନାରୀଟି ତାହା ଯଥାର୍ଥ ବୋଲି କହିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ମା କାନ୍ଦି ଉଠିଥିଲା, ମାତୃ ହୃଦୟ କମ୍ପି ଉଠିଥିଲା ଏବଂ ସେ ରାଜାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛି ସେହି ଶିଶୁକୁ ସେହି ନାରୀକୁ ଦେଇଦେବା ପାଇଁ ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛି, ମୋର ଶିଶୁ ଯେଉଁଠୁ ରହୁ ପଛେ ମୋର ସନ୍ତାନ ଅକ୍ଷତ ରହୁ, ସୁଖରେ ରହୁ, ତାର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ। ରାଜା ହିଁ ସେହି ସମୟରେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ମା କିଏ ଏବଂ ସେହି ନାରୀକୁ ତାର ଅପରାଧ ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସନ୍ତାନର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ମା ନିଜର ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିପାରେ, ନିଜର ସକଳ ସୁଖକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ସନ୍ତାନର କଲ୍ୟାଣ ଆଶା ରଖିଥାଏ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ବଉଳା ଗାଈର କଥା। ବଉଳା ଗାଈ ବ୍ୟାଘ୍ରକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି ଯେ ସେ ତାର ଛୁଆକୁ କ୍ଷୀର ଖୁଆଇ ଫେରିଆସିବ। ଛୁଆକୁ କ୍ଷୀର ଖୁଆଇ ଶେଷ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇ ସେ ଫେରିଆସିଛି ବ୍ୟାଘ୍ର ପାଖକୁ। ସେପରି ମାର ସତ୍ୟବାଦିତା ପ୍ରେମ ଓ ତ୍ୟାଗ ପାଖରେ ଆମର ମଥା ସଦା ନଇଁଯାଏ। ବାଘୁଣଟି ଶିକାର କରିବାକୁ ଯାଇ ନିରାଶ ହୋଇ ଫେରିଆସି ଦେଖେ ଯେ ଭୋକରେ ଆଉଟ ପାଉଟ ହେଉଥିବା ତାର ଶିଶୁ ଦୁଇଟି ଅଦୂରରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ମା ଗାଈଠାରୁ ଆନନ୍ଦରେ କ୍ଷୀର ଖାଉଛନ୍ତି। ବାଘୁଣୀ ଭୁଲି ଯାଇଛି ଖାଦ୍ୟ ଓ ଖାଦକ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସେହି ସମ୍ବନ୍ଧକୁ। ସେତେବେଳେ ବାଘୁଣୀ ମାର ହୃଦୟ ଗାଈ ମାର ମମତା ପାଇଁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଛି। ସେତେବେଳେ ଗାଈଟି ମଧ୍ୟ ନିଜର ମୃତ୍ୟୁକୁ ଭୃକ୍ଷେପଣ କରି ଶିଶୁ ଦୁଇଟିର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଶ୍ରେୟସ୍କର ବୋଲି ମନେ କରିଛି ଏବଂ ମାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେ ପାଳନ କରିଛି। ଶିଶୁ ସନ୍ତାନଟିକୁ ଗଛ ମୂଳେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ମା ପାଣି ଆଣିବାକୁ ଯାଇ ଫେରିଆସି ଦେଖେ ଯେ ଶିଶୁର ମୁଖରେ ଟାଣ ଖରା ପଡ଼ିଥିବାରୁ ବିଷଧର ସର୍ପ ନିଜର ଫଣା ଟେକି ଛାୟା ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ବିଷଧର ସର୍ପର ଯଦି ଶିଶୁ ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ଏତେ ମମତା, ତେବେ ସେହି ମଣିଷ ମାଟି ମଧ୍ୟ ମମତାମୟୀ ରୂପେ ଗଛ ମୂଳକୁ ଯାଇ ବ୍ୟାଗରେ ଥିବା ବୋତଲରୁ କ୍ଷୀର ଢାଳି ସର୍ପକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବାରୁ ସର୍ପଟି ତାହା ଆନନ୍ଦରେ ଖାଇ ଚାଲିଯାଇଛି। ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ଏହିପରି ଅନେକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ରହିଛି ଯେଉଁଠି ମାର ମମତା କେତେ ଗଭୀର ଓ ଶାଶ୍ୱତ ତାହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିହୁଏ। ମାଟି କେଡ଼େ କଷ୍ଟ କରି ସନ୍ତାନକୁ ବଡ଼ କଲା ପରେ ସନ୍ତାନଟି ବଡ଼ ଚାକିରି ପାଇ ବିବାହ କରି ନିଜର ମାକୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲି ଯାଇ ଘରୁ ତଡ଼ି ଦେଇଛି ଏବଂ ସେହି ମା ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଭିକ ମାଗୁଛି। ମା ଭାବିଥିଲା କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ, ତଥାପି ମା ସନ୍ତାନର ଅମଙ୍ଗଳ ଚାହେଁ ନା। ଏକଦା ସେହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ପୁଅଟି ଯିବା ସମୟରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଗାଡ଼ିର ଧକ୍କାରେ ପୁଅଟି ମୃତପ୍ରାୟ ପଡ଼ି ରହିଛି ଏବଂ ପୁତ୍ରବଧୂ ମଧ୍ୟ ମୃତ। ହଠାତ୍ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ସେହି ଭିକାରୁଣୀ ମାଟି ଦେଖେ ଯେ ସେ ହେଉଛି ତାର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର। ନିଜର ପୁଅକୁ କୋଳକୁ ନେଇ ଅନ୍ୟ ପାଖରେ କାକୁତି ମିନତି ହୋଇ ସେ ଡାକ୍ତରଖାନା ଯାଇ ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରିବା ଦ୍ୱାରା ପୁତ୍ରଟି ସୁସ୍ଥ ହେବା ପରେ ପୁଅଟି ମାକୁ ଦେଖି କାନ୍ଦି ପକାଇଛି। ଏହି ହେଉଛି ମାର ସନ୍ତାନ ପ୍ରତି ଥିବା ମାତୃ ହୃଦୟର ପ୍ରୀତି ଓ ମା ଓ ସନ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଅଭେଦ ସମ୍ପର୍କର ନିଚ୍ଛକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ। ଏହିପରି ଅନେକ ଉଦାହରଣ ଦେଇ ଚାଲିଲେ ମଧ୍ୟ ମା ଓ ସନ୍ତାନର ସମ୍ପର୍କକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ମାନୁଷୀ ମାର ତାର ସନ୍ତାନ ପ୍ରତି ଏପରି ଦରଦୀ ହୃଦୟ ଯଦି ରହିପାରେ, ତେବେ ଦିବ୍ୟଜନର କଥା ଆମେ କ'ଣ ବା କହିପାରିବା। ତଥାପି ସନ୍ତାନ ମାକୁ ବୁଝିପାରେ ନା। ସୁଲତାନ ଜଗିଛି। ସୁଲତାନ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ କୁକୁରର ନାଁ। ପପୁ ଏକ 3 ବର୍ଷର ବାଳକ। ପପୁର ମା ସୁଲତାନକୁ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ବସାଇ କହିଛି ଯେ, ହେ ମୋର ବଡ଼ ପୁଅ, ତୁ ପପୁକୁ ବାହାରକୁ ଛାଡ଼ିବୁନି, ମୁଁ ଗାଧୋଇ ଆସେ। ମା ଚାଲି ଯାଇଛି। ପପୁ ଆସି ସୁଲତାନକୁ ବାଟ ଛାଡ଼ିଦେବା ପାଇଁ ଯେତେ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଶୁଣୁନାହିଁ। ଶେଷରେ ପପୁ ବାଡ଼ି ଆଣି ସୁଲତାନକୁ ପିଟିଛି ଏବଂ ସୁଲତାନ କଷ୍ଟ ସହି ଚିତ୍କାର କଲେ ମଧ୍ୟ
ବାଟ ଛାଡୁନାହିଁ। ମା ଆସି ପପୁକୁ ପିଟିବାରୁ ନିବୃତ କରି କହିଲେ ଯେ ସୁଲତାନ ହେଉଛି ତୋର ବଡ ଭାଇ, ତାକୁ ମୁଁ ତୋତେ ବାହାରକୁ ନ ଛାଡିବା ପାଇଁ କହିଥିଲି। ସେ ବଡ ଭାଇର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିଛି, ସେଥିରେ ତାର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ। ପପୁ କହିଲା, ତୁ କଣ କୁକୁରର ମା ହେଲୁଣି କି? ମା କହିଲେ, ମୁଁ ପରା ମା ପାଖରେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ସରୀସୃପ ମଣିଷ ସମସ୍ତେ ସମାନ, ସମସ୍ତେ ହିଁ ମାର ସନ୍ତାନ। ତୋ ଭଳି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଲାଳନ ପାଳନ କରୁଛି। ଆମ ଘରେ ତ ସୁଲତାନକୁ ଛାଡ଼ି ପାରା, ଶୁଆ, ବିଲେଇ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମା, ଏପରିକି ଆମ ବାଡ଼ିରେ ଥିବା ଗଛଲତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମୁଁ ମା। ପପୁ କହିଲା, ମୁଁ ଛୋଟ ପିଲା ବୋଲି ତୁ ମୋତେ ଠକି ଦଉଛୁ ନା? ସେଦିନ ଥିଲା କିନ୍ତୁ କାଳୀ ପୂଜା। ପପୁ ମା ସହିତ କାଳୀ ପୂଜା ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସମସ୍ତେ ମା କାଳୀ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଡ଼େ ହାତ ଯୋଡ଼ି ନମସ୍କାର କରିଥିବାରୁ ସେ ମଧ୍ୟ ନମସ୍କାର କଲା। ଏହି ସମୟରେ ମା ଏହା ଦେଖି ପପୁକୁ ପଚାରିଲେ, ପପୁ, ତୁ କାହାକୁ ନମସ୍କାର କଲୁ? ପପୁ କହିଲା, କାହିଁକି? ମୁଁ ମା କାଳୀଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କଲି। ମା ପୁନଶ୍ଚ ପଚାରିଲେ, ଆରେ ସେ କିପରି ତୋର ମା ହେଲେ? ସମସ୍ତେ ମା ମା ବୋଲି ଡାକିବାରୁ ପପୁ କହିଲା ଯେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମା ବୋଲି ଡାକିଲି, ନମସ୍କାର କଲି। ଆଚ୍ଛା, ମା କହିଲା, ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଯେପରି ତୋର ଖାଇବା ପିଇବା ପିନ୍ଧିବା ସବୁ କଥା ବୁଝୁଛି, ତୋ ସାଙ୍ଗେ ଖେଳୁଛି, ଗପ କହୁଛି, ସାଥିରେ ଶୋଉଛି ଏବଂ ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ତୋର ସେବା କରୁଛି, ସେପରି କଣ ସେଇ କାଳୀ ମା କରୁଛନ୍ତି? ପପୁ କହିଲା, ସେପରି କରୁଥିବେ, ନଚେତ ତାଙ୍କୁ ମା ବୋଲି କାହିଁକି ଡାକୁଛନ୍ତି? ପପୁର ମା କହିଲେ, ତୁ କଣ ସେଇ କାଳୀ ମାକୁ ଦେଖିଛୁ ନା ତାଙ୍କର କଥା ଶୁଣିଛୁ? ପପୁ କହିଲା, ନା, ଦେଖି ତ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ କଥା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଶୁଣି ନାହିଁ, ହେଲେ ମୋତେ କିଏ ଭିତରୁ କହିଦେଉଛି ଯେ ସେ ମୋର ମା ବୋଲି। ମା କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ତୋତେ ପପୁ କହୁଛି, ମା, ମୁଁ ତ ତୋତେ ନମସ୍କାର କରେ ନା, କିନ୍ତୁ ଏଇ କାଳୀ ମାଙ୍କୁ ଛୋଟ ବଡ଼ ସମସ୍ତେ କାହିଁକି ନମସ୍କାର କରୁଛନ୍ତି? ପପୁର ମା କହିଲେ, ସେଇ ମା ପାଖରେ ବହୁତ ଶକ୍ତି ରହିଛି, ଯିଏ ଯାହା ମାଗେ ତାଙ୍କୁ ସିଏ ତାହା ଦିଅନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ମା, ମୁଁ ଯଦି ସିଂହ ମାଗିବି ସେ କଣ ମୋତେ ସିଂହ ଦେବେ? ମା କହିଲେ, ଆରେ ପାଗଳା, ତୁ ପରା ସିଂହ ଛୁଆ, ସିଂହ ମାଗିବୁ କଣ? ସିଂହ ପରି ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ତୋ ପାଖରେ ଅଛି। ପପୁ କିଛି ବୁଝିପାରିଲା ନାହିଁ। ପୁଣି କହିଲା, ମା, ପୁଣି ମୋତେ ଠକିଦେଲୁ ନା? ତୋ ଭଳିଆ ମିଛୁଆ ଠକୁଆ ମା ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ସତକୁ ସତ ମା ଚାହେଁ। ଏପରି କଥାରେ ମାନୁଷୀ ମାର ହୃଦୟଟାରେ କେତେ ଯେ ମମତା ଭରି ଯାଇଥିବ ତାହା କିଏ ବା ଜାଣିପାରିବ? ସେହି ମାନୁଷୀ ମାଟି କଣ ସତକୁ ସତ ମା ନୁହେଁ କି? ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଶ୍ରବଣ କୁମାର, ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ, ଚାଣକ୍ୟ, ଈଶ୍ୱରଚନ୍ଦ୍ର ବିଦ୍ୟାସାଗର, ଛତ୍ରପତି ଶିବାଜୀଙ୍କର ମାତୃଭକ୍ତିର ପରାକାଷ୍ଠା ଅତୀବ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର। ପ୍ରକୃତରେ ମା ଶବ୍ଦଟି ଆମ ପାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଅବୁଝ ହୋଇ ରହିଛି। ମ ଅକ୍ଷରଟି ଚନ୍ଦ୍ରବୀଜ ଓ ଆ ଆକାରଟି ଅଗ୍ନିବୀଜ ଅଟେ। ମା ଶବ୍ଦଟି ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରବୀଜ ଓ ଅଗ୍ନିବୀଜର ସମଷ୍ଟି। ଚନ୍ଦ୍ରବୀଜ ଆନନ୍ଦ, ଶାନ୍ତି ଓ ସମତା ଆଦି ଦିବ୍ୟ ଗୁଣକୁ ବୁଝାଏ ଏବଂ ଅଗ୍ନିବୀଜ ତେଜ, ଜ୍ୟୋତି, ଆଲୋକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ, ଯାହା ସକଳ ଅଜ୍ଞାନତା, ଅସାମର୍ଥ୍ୟ, ସଂଶୟ, ଦୁଷ୍କୃତି ଆଦିକୁ ନାଶ କରେ। ସୁତରାଂ ମା ଶବ୍ଦଟି ଶାଶ୍ୱତ, ଚିରନ୍ତନ ଓ ମହିମାମୟ। ଏହା ଏକ ମହାନ ମନ୍ତ୍ର, ଏକ ମହାନ ଶକ୍ତି, ଯାହାକୁ ଆମେ ମା ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁ। ସେ ଯେ ଚିତ୍ ଶକ୍ତି, ଆଦ୍ୟାଶକ୍ତି, ତପଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପା, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହର ଅବକାଶ ନାହିଁ। ଏହା କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଏହିକି ଯେ ଆମର ପାର୍ଥିବ ମାନୁଷୀ ମା ମଧ୍ୟ ଶାଶ୍ୱତ ମା ବା ଦିବ୍ୟଜନଙ୍କର ଅଂଶବିଶେଷ। ସେ ହିଁ ଆମକୁ କୋଟି କୋଟି ଜନ୍ମ ଧରି ବିଭିନ୍ନ ରୂପରେ ମା ରୂପରେ ଆମକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି, ପାଳନ ପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆତ୍ମାର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଦିଗରେ ସେ ହିଁ ଆଗେଇ ଯାଉଛନ୍ତି।
ମା ବହିରେ ଯେଉଁ ମାର କଥା କୁହାଯାଇଛି ସିଏ ସେଇ ଆଦ୍ୟ ଶକ୍ତି, ଆମ ସକଳଙ୍କ ମା, ଜୀବନ୍ତ ମା, ସତକୁ ସତ ମା। ମାର ନାଡି ସହିତ ସନ୍ତାନର ନାଡି ଯୋଡା ହୋଇ ରହିଛି। ବାଛୁରଟି ଦୌଡ଼ି ଦ୍ୱାରା ଖୁଣ୍ଟରେ ବନ୍ଧା ହେବା ପରି ପ୍ରତିଟି ସନ୍ତାନ ମାର ଖୁଣ୍ଟରେ ବନ୍ଧା ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଦୌଡ଼ିଟି ଯଦି ହୁଗୁଳା ହୋଇଯାଏ ସନ୍ତାନଟି ଦୂରକୁ ଚାଲିଯାଏ ଏବଂ ପଡ଼ିଆର କଅଁଳ ଘାସ ଖାଇବା ପରି ଭୋଗ ବାସନାରେ ଲିପ୍ତ ରହି କିଛି କ୍ଷଣ ପାଇଁ ସେ ମାର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଭୁଲିଗଲେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତାନଟି ମାର ବଳୟ ଭିତରେ ସର୍ବଦା ରହିଥାଏ ଏବଂ ମା ସନ୍ତାନ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସର୍ବଦା ରହିଥାନ୍ତି। ସାବିତ୍ରୀ ମହାକାବ୍ୟରେ ସ୍ୱୟଂ ସାବିତ୍ରୀ ମୃତ୍ୟୁ ଦେବତାଙ୍କୁ କହିଲେ, and if I linger, time is ours and God's, and if I fall, is not his hand near mine। ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ଯଦି ବଞ୍ଚି ରହେ ତେବେ ମହାକାଳ ଆମ ପକ୍ଷେ ରହିବ ଯେପରି ଭଗବାନଙ୍କ ପକ୍ଷେ ରହିଛି। ମୁଁ ଯଦି ବ୍ୟର୍ଥ କାମ ହୁଏ ବା ପଡ଼ିଯାଏ ତେବେ ଭଗବାନଙ୍କ ହାତ କ'ଣ ମୋ ମୁଠାରେ ଧରା ହୋଇନଥିବ? କି ଚମତ୍କାର ଲାଇନ୍। ସୁତରାଂ ସନ୍ତାନର ମୁଖା ପିନ୍ଧି ସ୍ୱୟଂ ମା ହିଁ ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଚାଲିଛନ୍ତି। ସେ ଯେହେତୁ ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରତିଟି ସନ୍ତାନକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ସେହି ହେତୁରୁ ପ୍ରତିଟି ସନ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ସେହି ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ବା ଆଦ୍ୟା ଶକ୍ତିଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଏହି ଅର୍ଥରେ ସାବିତ୍ରୀ ମହାକାବ୍ୟରେ ଆଉ ଏକ ଲାଇନ୍ ରହିଛି, since God has made earth, earth must make in her God। ମା କହନ୍ତି ଯେ ମୋର କୌଣସି ବି ସନ୍ତାନ ନିରର୍ଥକ ହୋଇନପାରେ। ବସ୍ତୁତଃ ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନର ଯଥାର୍ଥ ସ୍ଥାନ ରହିଛି ଓ ବିଶେଷ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୂରଣ କରିବାର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବରେ ଭଲ ପାଏ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ତଥା ପ୍ରଗତି ନିମିତ୍ତ ଯାହା ପ୍ରୟୋଜନ ତାହା ମୁଁ କୌଣସି ଅଭିରୁଚି କିମ୍ବା ପକ୍ଷପାତିତ୍ୱ ବିନା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପାଇଁ କରିଥାଏ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପୁଣି କୁହନ୍ତି ଯେ ମାନୁଷୀ ମା ଯାହା ଦେଇପାରେ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ଅନେକ ଅଧିକ ଦିଏ, ଅନେକ ଭାବରେ ବହୁ ଉଚ୍ଚତର ଭାବରେ ଅନନ୍ତ ଗୁଣରେ ସେ ଦିଅନ୍ତି। ମା ଓ ସନ୍ତାନର ସମ୍ବନ୍ଧ ଯେହେତୁ ବିଶାଳତର ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣତର, ସେଥିପାଇଁ ଏହା ପାର୍ଥିବ ସମ୍ବନ୍ଧର ସକଳ ସ୍ଥାନକୁ ଅଧିକାର କରିପାରେ ଏବଂ ବାହ୍ୟ ଜୀବନ ତଥା ଅନ୍ତର୍ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ତାହାର ସ୍ଥାନ ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ। ଏକଥା ଆମେ ଭୁଲିଯିବା ନାହିଁ ଯେ ବହୁ ଜନ୍ମର ତପସ୍ୟାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଆମେ ଏହି ଜନ୍ମରେ ଆମର ଅତି ଆପଣାର ମା, ଅନ୍ତରର ମା ଦିବ୍ୟ ଜନନୀକୁ ଜାଣିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅଜ୍ଞାନତାର ଖୋଳପାଟି ଖସି ପଡ଼ିଲେ ଆମେ ମାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବା। ଆମର ହୃଦୟ, ଆମର ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଏବେ ବି ବ୍ୟାକୁଳ ହେଉଛି ମାର କୋଳାଶ୍ରିତ ହେବା ପାଇଁ, ତାର ପଣତ କାନି ତଳେ ଆଶ୍ରୟ ନେବା ପାଇଁ। ଆମେ ସେହି ଆକୁତିକୁ ଜାଣିପାରୁନା, ଅନ୍ତରାତ୍ମାର ଡାକ ଶୁଣିପାରୁନା। କେବଳ ଆବେଗରେ, ବାହ୍ୟ ମନରେ କିମ୍ବା କୌଣସି ସ୍ୱାର୍ଥ ସିଦ୍ଧି ସକାଶେ ମାର ପୂଜା ଆରାଧନା କରିଥାଉ। ଆଶ୍ରମର ଜଣେ ସାଧକ ମାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ମା, ମୋ ଭିତରେ ଏତେ ଅଜ୍ଞାନତା ଓ ମଳିନତା ଅଛି ଯେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ, ବୁଝି ବି ପାରୁନାହିଁ। ଅବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ଜାଗି ଉଠୁଛି, ସନ୍ଦେହ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି। ପ୍ରକୃତରେ ତୁମେ ମୋର ମା କି ନାହିଁ ତାହା ମୁଁ ସନ୍ଦେହ କରୁଛି। ଏପରିକି
ନାନା ଖରାପ ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି। ତୁମଠାରୁ ମୁଁ ଦୂରେଇ ଯାଉଛି ମା, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ତୁମର ଅପାର ପ୍ରେମ ଓ କରୁଣା ସର୍ବଦା ମୋ ଉପରେ କାହିଁକି ବର୍ଷଣ କରି ଚାଲିଛ? ମା ଟିକେ ହସିଦେଲେ, କହିଲେ, ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ତୁମେ ମୋର ସନ୍ତାନ। ସନ୍ତାନ ପ୍ରତି ମାର ପ୍ରେମ ଓ ଆଶୀର୍ବାଦ ସର୍ବଦା ରହିଥାଏ। ମା ଓ ସନ୍ତାନର ସମ୍ପର୍କ ହେଉଛି ପ୍ରେମର ସମ୍ପର୍କ। ପୁନଶ୍ଚ ସେଇ ସାଧକ ଜଣକ ପଚାରିଲେ, ମା, ମୁଁ ଜାଣେ ସନ୍ତାନ କୁସନ୍ତାନ ହୋଇନପାରେ, କିନ୍ତୁ ମା କେବେ ବି କୁମାତା ନା, ମୁଁ ଜାଣେ ସନ୍ତାନ କୁସନ୍ତାନ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମା କେବେ ବି କୁମାତା ହୋଇନପାରେ। ମା କହିଲେ, ଯଦି ସନ୍ତାନ ଓ ମା ଦୁହେଁ ଭଲ ହୁଅନ୍ତେ ତେବେ କେଡ଼େ ଚମତ୍କାର ନ ହୁଅନ୍ତା? ଏଠି କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେ ମା ଓ ସନ୍ତାନ ଦୁହେଁ ହିଁ ତତ୍ତ୍ୱ ହିଁ ଭଲ। ଆଉ ଥରେ ସେଇ ସାଧକ ପଚାରିଲେ, ତେବେ ମା, ମୋ ପରି କୁସନ୍ତାନ ପାଇଁ ତୁମ ଦ୍ୱାର କ'ଣ ଉନ୍ମୁକ୍ତ? ମା କହିଲେ, ମୋର ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ମୋ ଦ୍ୱାର ସର୍ବଦା ଉନ୍ମୁକ୍ତ। ମୋର ବାହୁ ଯୁଗଳ ତୁମକୁ କୋଳାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବଦା ପ୍ରସାରିତ। କେବଳ ତୁମେ ତୁମର ବିଶ୍ୱାସକୁ ଅତୁଟ ରଖ। ତୁମର ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ମୋର କରୁଣା ଓ ପ୍ରେମର ଧାରାକୁ ଜୀବନ୍ତ ଓ କ୍ରିୟାଶୀଳ କରିପାରିବ। ମାତୃ ରଚନାବଳୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ ଯେଉଁ କଥା ଲେଖା ଅଛି ସେ କଥା ମୋର ମନେ ପଡୁଛି। ତାହା ହେଉଛି, ଏଠି କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ମା ଯାହାର ପ୍ରେମ ସର୍ବଦା ହିଁ ଫଳପ୍ରସୂ ହେବାରେ ଲାଗିଥାଏ, ଆମକୁ ନିରନ୍ତର ବିକଶିତ କରି ନେଉଥାଏ। ସିଏ ଆମ ଜୀବନର ସତତ ପ୍ରହରୀ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆମର ସକଳ ସୁରକ୍ଷା ହିଁ ସେ କରନ୍ତି। ଆମକୁ ଉଚିତ ପଥର ପରାମର୍ଶ ମଧ୍ୟ ସିଏ ଦିଅନ୍ତି, ଆମକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ବି ଦିଅନ୍ତି, କାରଣ ସିଏ ତ ସବୁକିଛି ବୁଝିପାରିଥାନ୍ତି। ଏଣୁ ତେଣୁ ସବୁକିଛି ସେ ସହିପାରନ୍ତି, ସବୁକିଛି ମଧ୍ୟ ମାର୍ଜନା କରନ୍ତି, କ୍ଷମା ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। କଦାପି କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମ ବିଷୟରେ ସେ ଆଶା ହରାନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମ ଭିତରେ ସବୁକିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ନେଉଥାନ୍ତି। ସେ ନିଜ ଭିତରେ ସେ ସବୁକିଛି ବହନ କରି ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତରେ ନିଜର ବୋଲି କିଛି ନଥାଏ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁକିଛିର ଧାତ୍ରୀ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ରୀ, ପାଳନକର୍ତ୍ରୀ। ସେ ହିଁ ସୃଷ୍ଟିକୁ ସର୍ଜନା କରନ୍ତି ଏବଂ ବିଶ୍ୱଶକ୍ତିର ସକଳ ଧାରାକୁ ସଜାଡ଼ି ରଖନ୍ତି। ସେ ସବୁକୁ ବଳ ଓ ବେଗ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ସେ ସବୁରେ ଛନ୍ଦ ଓ ସଂଗତି ଭରି ଦିଅନ୍ତି। ପୁନଶ୍ଚ ସବୁକିଛିକୁ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଦିଗରେ ଆଗେଇ ନିଅନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ସେଇ ମା ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି, ଅର୍ଦ୍ଧରେ ବି ଅଛନ୍ତି, ଏପାଖେ ସେପାଖେ ଚାରିପାଖରେ ବି ଅଛନ୍ତି। ବାହାରେ ଭିତରେ ସେ ଆମର ପାଶେ ପାଶେ ରହି ଆମ ସାଥିରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି, ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି, ପ୍ରେରଣା ବି ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମର ହସ କାନ୍ଦ, ଦୁଃଖ ସୁଖ, ବିପଦ ସମ୍ପଦ, ହାନି ଲାଭ, ମାନ ଅପମାନ, ଜୟ ପରାଜୟ, ଉତ୍ଥାନ ପତନ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ଆମ ସହିତ ରହି ଆମକୁ ବାଟ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଭୋକ ହେଲେ ସେହି ମା ହିଁ ଆମକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି। କାନ୍ଦିଲେ ସେ ହିଁ ଆମକୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦିଅନ୍ତି। ଆଶୁ ବିପଦରୁ ସେ ହିଁ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। ବାଟ ଚାଲି ଚାଲି ଆମେ ଥକି ଯାଉ, ଭୁଲି ଯାଉ, କିନ୍ତୁ ମା ଥକି ପଡ଼େ ନା। ଦିନ ରାତି ଆମ ସହିତ ରହି ଆମକୁ ସେ ଉଠାଇ ନିଅନ୍ତି।
आम प्रार्थना करुथांती, आमर अंतरात्मा को से जागृत करथांती। आमे सोई पड़ू किंतु माँ केबे भी सोई पड़े ना, आमको सदा जागृत करने को से प्रेरणा दियंती, आमको चलिबारे उत्साहित करती। माँ सर्वदा दिए किंतु प्रतिदान रे माँ किसी निए ना। से आश्रम आमर आउ जने साधक पचारे, माँ आम मनीषर प्रकृति हूँ खाली देवा, किंतु देवाई आमे आम मनीषर प्रकृति हूँ केवल नेबा, देवा नुहे, किंतु देवाई आमे कुंठित होता। किंतु माँ तुम्हें तो सब बेला आमको दे चलीस, आम ठारू किसी नेबाई कहीं चाहून? माँ हसी दे कहले, या तो हूँ प्रत्येक मार हृदय, मातृ हृदय सब बेले दे शिखी नहीं शिखिना। देवार आनंद से पाए, नेबार नुहे, देवार अग्रगति नेबार नुहे। माँ होती परम प्रेम स्वरूपा, प्रेमर अवतार से। मार प्रेम आउ काठू मिले ना। एपरी प्रेम अमिश्रित, कपट शून्य, शुद्ध, शाश्वत एवं सततार संतान से प्रेम क्रियाशील। प्रेम रे केबे देवा नेबार संपर्क न थाए। माँ कहले, मो गुरु रूपे तुमको आशीर्वाद करे ना, मो सर्वदा माँ रूप तुमको आशीर्वाद करे। प्रकृत माँ यही पदटी कथार आमर हृदय भरी जाए कृतज्ञतार। माँ ठारे आमर मथा नई आसे। प्रकृत में माँ आशीष और परस ही शक्तिमंत संतान को करे जीवंत एवं तार चेतना को माँ प्रति करे संयुक्त। जेपरी से संतान कुआड़े जुआड़े थिले मध्य मार स्नेह ममता आशीर्वाद को से भूली पारिब नहीं। से ही आमर अंतरात्मा रूपे विद्यमान, से ही आम मनर मन, आम प्राणर प्राण, देहर देह, आत्मार आत्मा, जीवनर जीवन। एपरी एक माँ आमर पाखापाखि रही हस हस मुखरे सकल दुख जंत्रणा विपद आपद मध्य आमर जीवन को परिचालित करछंती। यह केबे आमे अनुभव करछंती कि माँ परी अमूल्य संपद आम पाखरे थिबा बेले आमे अन्य कौन अबा लोड़िबा? जीवनर नाना घात प्रतिघात मध्य बहु घाटर पानी पी आमे शेषरे से माँ को झुरी थाऊ, कारण से मार अनंत प्रेमर बंशी सदा सर्वदा आम अंतर रे बाजुछि। आमे से बंशी सुन शुणी पारु नाहांती। आमे से प्रेम को ही प्रकृत रे झुरी थाऊ। प्रत्येक संतान मार से स्नेहभर ममता हृदय भरी प्रेम को सर्वदा झुरी थाए। माँ और संतान खेल को तथापि आमे बुझी पारुना। पार्थिव मानुषी मार ऋण तो आमे सुझी पारुना। तेबे एपरी आदिमाता एपरी आद्याशक्ति ऋण आमे किपरि सुझी पारिबा? जीवन रे समस्त ए अनुभव मध्य होइथिबो। स्वर्गर संपद भरी रही भी माँ सहित केही भी समान होई परिबे नहीं, कारण मार हृदय प्रेमर सागर, शाश्वत संपद, अमर आनंदर भंडार। एक जीवंत कहानी कहानी तो नुहे, एक सत्य घटना। पिलाटीए छात्रावास रही पाठ पढ़ुए।
ବେଳେ ବେଳେ ନୀରବରେ ବସି ଅନ୍ୟମନସ୍କ ଭାବେ କିଛି ଚିନ୍ତା କରୁଥାଏ। ତାର ସାଙ୍ଗ ଏହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଦିନେ ପଚାରିଲା, ଆରେ ତୁ ନୀରବରେ ବସି କଣ ଭାବୁଛୁ? ହଠାତ୍ ପିଲାଟିର ଆଖି ଛଳଛଳ ହୋଇଗଲା। ଲୁହ ପୋଷି ଦେଇ କହିଲା, ସାଙ୍ଗ କଣ ବା କହିବି, ତୋତେ ଲୁଚେଇକି ଅବା ମୁଁ କି ଲାଭ ପାଇବି? କିନ୍ତୁ ମୋର ମା କଥା ମନେ ପଡୁଛି। ସାଙ୍ଗ କହିଲା, ଆରେ ଏଇଥିପାଇଁ ତୁ ଏତେ କଥା ଭାବୁଛୁ? ମା ତ ଘରେ ଥିବ, ଛୁଟି ହେଲେ ଘରକୁ ଯିବୁ। ପିଲାଟି କହିଲା, ନା ରେ ସାଙ୍ଗ, ମୁଁ ଅତି ହତଭାଗା, ମୋର ମା ନାହିଁ। ଆମର ଅଚଳାଚଳ ସମ୍ପତ୍ତି ରହିଛି। ମୋର ଭାଇ, ମୋର ଭଉଣୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ମୋର ବାପା, ଭାଇ, ଭଉଣୀ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଗଭୀର ସ୍ନେହ ଦିଅନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମମତା ମଧ୍ୟ ମୋ ପାଖରେ ରହିଛି। ଏ ସବୁ ଥିଲେ ବି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ମୋ ପାଖରେ ଊଣା ଅଛି, ତାହା ହେଉଛି ମାର ମମତା, ମାର ପ୍ରେମ ଓ ମାର ଆଶୀର୍ବାଦ, ମାର ପରଶ, ମାର ଆଶିଷ। ମୁଁ ପରିବାରରେ ସବୁଠାରୁ ସାନ ବୋଲି ମୋତେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଘରେ ଯେତେ ଜିନିଷ ପତ୍ର ଭାଙ୍ଗେ, ମୁଁ ଅନ୍ୟମାନେ ଗାଳି ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ମା କିଛି ମୋତେ କହେ ନା। ଖାଇ ନଥିଲେ ମୋ ପାଇଁ ସେ ବସିଥାଏ। ଶୋଇ ନଥିଲେ ଗପ କହିକି ଆଉଁସି ଦେଇକି ମୋତେ ସେ ଶୁଆଇ ଦିଏ। ଦେହ ଭଲ ନଥିଲେ, ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯେତେ ଔଷଧ ଖାଇଲେ ବି ମା ଯଦି ମୋତେ ଟିକେ ଆଉଁସି ଦିଏ, ତେବେ ମୋତେ ଅମୃତ ଭଳି ଲାଗେ। ସାଙ୍ଗ, ସବୁ କଥା ମୁଁ ଭୁଲିଯାଏ। ସେଇ ମା କଥା ମୋତେ ଆଜି ମନେ ପଡୁଛି। ମା ପରି ଏଇ ଦୁନିଆରେ କେହି ନାହିଁ ରେ ସାଙ୍ଗ, କେହି ବି ମା ପରି ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି ମାନୁଷୀ ମା ଓ ସନ୍ତାନର କଥା, ଏକ ନିଛକ କଥା। ଏଇ ମାନୁଷୀ ମାର ଯିଏ ମା, ଯିଏ ସକଳଙ୍କ ମା, ସେଇ ମା କଥା ଆମେ ବା କଣ କହିପାରିବା? ସେଇ ମା ହେଉଛନ୍ତି ଦି ଇଟର୍ନାଲ ମଦର, ଇଟର୍ନାଲି ଏମ୍ବ୍ରେସେସ୍ ହର ଚାଇଲ୍ଡ। ଆମ ପାଇଁ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମ ପାଇଁ ସେ ଅନବରତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚିନ୍ତା, କର୍ମ ଓ କଥାର ପଶ୍ଚାତରେ ସେ ହିଁ ଉପସ୍ଥିତ। ଆମକୁ ଦିବ୍ୟ ଶିଶୁ ରୂପେ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ସେ ମାନସୀ ରୂପରେ ଆମ ପାଖକୁ ଆସି ବାଟ ବତାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାଙ୍କର ଏ ଗଡ୍ସ ଲେବରରେ ଏଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି, He who would bring the heavens here must descend himself into clay, and the burden of earthly nature bear, and tread the dolorous way. ସରଗ ଯିଏ ଆଣିବ ଧରା ଧାମେ, ମିଶି ଯିବାକୁ ହେବ କାଦୁଅ ସାଥେ, ପାର୍ଥିବତାର ସକଳ ବୋଝ ବୋଇ ଚାଲିବ ଦୁଃଖ ବେଦନା ଭରା ପଥେ। ପ୍ରକୃତରେ ସେଇ ମା ଆମରି ସାଥିରେ କର୍ଦ୍ଦମ ଭରା ଦୁଃଖ ବେଦନା ଭରା ପଥରେ ଚାଲି ଚାଲି ଆମକୁ ଅମୃତର ପଥ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। କପାଳୀ ଶାସ୍ତ୍ରୀ କହନ୍ତି ଯେ ଶ୍ରୀମା ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କର କରୁଣା, ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ହିଁ ତାଙ୍କର କରୁଣା ଢାଳି ଦେଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମାଙ୍କ ରୂପରେ। ଏତେ କରୁଣାର ବିନିମୟରେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ କଣ ସ୍ୱଚ୍ଛ ହୃଦୟରେ ତାଙ୍କୁ ମା ବୋଲି ଡାକି ପାରିବାନି? ସମସ୍ତ ଅବିଶ୍ୱାସ ଓ ଅନୁଶୋଚନାର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠି ଯାଇ ଥରେ ଯଦି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଜକୁ ଖୋଲିଦେବା, ତେବେ ସେ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ସଞ୍ଚାରିତ କରିବେ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟର ପ୍ଲାବନ। ଏପରି ଏକ ଦେବ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ
ଆମେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରି ସେଇ ମାଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଭଲ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି କି? ସନ୍ତାନ ଯଦି ମାକୁ ଭଲ ନ ପାଏ ତେବେ ମାର ଭଲ ପାଇବା ଆହୁରି ବଢିଯାଏ। ପ୍ରକୃତରେ ଏପରି ସନ୍ତାନ ନାହିଁ ଯିଏ ତାର ଅନ୍ତରରେ ମାକୁ ଭଲ ପାଏ ନା। କାରଣ ଅନ୍ତରରେ ମା ଓ ସନ୍ତାନ ଏକ ଏବଂ ଅଭିନ୍ନ। ପ୍ରକୃତ ଶିଷ୍ୟ ଯେପରି ଗୁରୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଜୀବନ୍ତ ଭାବେ ଅନୁଭବ କରେ, ସେହିପରି ପ୍ରକୃତ ସନ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଟି ମା ମଧ୍ୟରେ ମାତୃଶକ୍ତିକୁ ଜୀବନ୍ତ ଭାବେ ଅନୁଭବ କରିପାରେ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ହୁଅ ଯେ ତୁମକୁ ଠିକ ପଥରେ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ମା ସର୍ବଦା ତୁମ ସହିତ ରହିଥିବେ, ରହିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ଏପରି ଏକ ନିର୍ଭର ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ପାଇ ମଧ୍ୟ ତଥାପି ମାଙ୍କ ଠାରେ ଆମେ ଅତୁଟ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଭରସା ରଖିପାରୁନା। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର এই ପ୍ରକାର ନିର୍ଭର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଛଡ଼ା, ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ର କଥା ଛଡ଼ା ଆଉ ବା କ'ଣ ଥାଇପାରେ? ଆମର ମଥା ଉପରେ କରୁଣାମୟୀ ମାଙ୍କର କରୁଣାର ବାରି ସଦାସର୍ବଦା ବରସି ଯାଉଛି। ସେ ହିଁ ପରମ କାରୁଣିକ, ସେ ହିଁ ପରମ ବିସ୍ମୟ। ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ଓ କରୁଣା ହିଁ ଆମର ଜୀବନକୁ ପରିଣତ କରିବ ଏକ ପରମ ବିସ୍ମୟରେ। ଭାଇ ଓ ବାପା ମାନେ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ମାଙ୍କୁ ଅନ୍ତର ଭରି ଭଲ ପାଉଥିବା, ମାଙ୍କୁ ମା ବୋଲି ଅନୁଭବ କରୁଥିବା, ତେବେ ମା ଓ ସନ୍ତାନର ସମ୍ପର୍କ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନ୍ତରରେ, ହୃଦୟରେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା ଯେ ଏଇ ମା ଓ ସନ୍ତାନ, এই ଶବ୍ଦ ଦୁଇଟି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ? ୟା ଭିତରେ କେତେ ଯେ ତତ୍ଵ ରହିଛି, କେତେ ଯେ ସତ୍ୟ ଭରି ରହିଛି, କେତେ ଯେ ପ୍ରେମ ଭରି ରହିଛି, ତାହା ଆମେ କଳନା କରିପାରିବା ନାହିଁ। ସେହି ମାଙ୍କର ପ୍ରେମ ଓ କରୁଣା ପ୍ରତି ଆମର ସକଳ ସତ୍ତା ସର୍ବଦା ଉନ୍ମୁକ୍ତ ରହୁ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ତର ଭରି ଭଲ ପାଇପାରିଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନ ବଞ୍ଚି ପାରିଲେ ଆମର ଜୀବନ ଅମୃତ ହୋଇଯିବ। ସେହି ମାର ପ୍ରୀତି, ସେ ମାର ପ୍ରୀତିର ମୂଲ୍ୟ ଆମେ ଦେଇପାରିବାନି। ମୋସରଧା ବନେ ସାଇତି ରଖିଛି ନାନା ଜାତି ପୂଜା ଫୁଲ, କରମେ ମରମେ ଗୁନ୍ଥି ଗୁନ୍ଥି ତାହା ସୁଜିବି ତ ପ୍ରୀତି ମୂଲ। ଏ ମା, କିନ୍ତୁ ତୋର ପ୍ରୀତି ମୂଲ୍ୟ ସୁଝିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ। ମାର ସେଇ ପ୍ରୀତିର ମୂଲ୍ୟ ଆମେ ସୁଝି ପାରିବାନି। କୋଟି ଜନ୍ମେ ସୁଝି ନ ପାରିବି ଋଣ ମା, ଦେଇଛୁ ଯା କୃପା ଅନୁପମ। ତୋର ସେବା ଲାଗି ଯାଉ ଏ ଜୀବନ, କିଛି ମୋର ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ। ତୁପରି କିଏ ମା କାହିଁ, ତୁପରି କିଏ ମା କାହିଁ। ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ମାନେ ଧୀର ଓ ଶାନ୍ତ ମନରେ ଆମେ ଆମର ଅତି ଆପଣାର ମା ପ୍ରତି ନିଜକୁ ଖୋଲିଦେବା।
ତାଙ୍କୁ ଭିତରେ ବାହାରେ ଅନୁଭବ କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ବାଣୀର ଜୀବନ୍ତ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ସର୍ବଦା ପ୍ରୟାସ କରିବା। ମା ଅନେକ କଥା କହିଯାଇଛନ୍ତି, ଅନେକ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ମଧ୍ୟ ମା ଲେଖି ଯାଇଛନ୍ତି। ଜୀବନର ସକଳ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ ତାରି ଭିତରେ ସେ ଗୁନ୍ଥି ଦେଇଛନ୍ତି। ମା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କଣ, ତାଙ୍କର ବାଣୀ କଣ, ତାରି ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଖୋଜି ଖୋଜି ଚାଲୁଥିବା, ନିରନ୍ତର ଖୋଜି ଖୋଜି ଚାଲୁଥିବା ସମୟ ଆସିବ, ଦିନ ଆସିବ, ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଅବିଶ୍ୱାସ ଯେତେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠି ଯାଉଥିବ, ଯେତେ ଗଭୀର ହୋଇଯାଉଥିବ, ଆମେ ସେତେ ମାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଉଠୁଥିବା। ଆମେ ଯଥାର୍ଥ ସନ୍ତାନଟି ହେବା ସକାଶେ ଅଖଣ୍ଡ ବିଶ୍ୱାସର ସହ ଆନ୍ତରିକ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିବା। ଏତିକି ଆଜିର ଏହି ଯେଉଁ ବିଷୟଟି, ମା ଓ ସନ୍ତାନ, ସେହି ମାର ସନ୍ତାନ ଆମେମାନେ, ସେହି ମାର ସନ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ସେହି ମାର ସନ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ଆମେ ରହିବା, ସେହି ମାଙ୍କର ଗୁଣ ଗାଉଥିବା, ସେହି ମାଙ୍କର ନାମ ଜପୁଥିବା, ଜପି ଜପି ଗୁଣ ଗାଇ ଗାଇ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରି, ତାଙ୍କରି ସେବା କରି ଏ ଜୀବନ ମଧୁମୟ ହେଉ। ସେ ଆଜି ଏତିକି ଫୁଲ ଫୁଟିଲା କେତକୀ, ମୋର ବିଷୟ ମୋର କହିବା ମଧ୍ୟ ଏତିକି। ଆସ ଆମେ ସେ ଦୀପଜନୀ ମାଙ୍କର ଜୟ ଗାନ କରିବା। ଜୟ ଦୀପଜନଙ୍କର ଜୟ ହେଉ, ଦୀପଜନଙ୍କର ଜୟ ହେଉ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ ମାଙ୍କ ନାମ ଜପ କରିବା ସହିତ ଆଜିର ପାଠ୍ୟଚକ୍ରକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା। ମା 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 Ma 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 ma